गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमद्देवी भागवत चतुर्दश अध्याय। आजर विषय रही ध्रुव संधि राजार कथा। 2 मिनिट हेउ पछे निश्चय शुणा चेष्टा करेंगे। जन्मे जय कहिले आहे द्विज प्राज्ञा, कहिल शुणिले तो हरिंकर यज्ञ। जगत मातांकर महिमा विषय, शुणिबा इच्छा अछि विस्तारेण कह। हे विप्रेन्द्र देवी सुचरित्र शुणी, उत्तम अम्बा यज्ञ साधिबी क्षणी। आपणक प्रसादे पवित्र मुहेबी, व्यासदेव कहिले शुण कहे भावी। देवींकर चरित्र विषय उत्तम, पूर्वर इतिहास वर्णना करिण। पूर्व काले कौशल देश देशतम, पुष्प नामे भूपति थिले मनोरम। धूल संधि नामरे ताहांक कुमार, महातेजा तपन वंश नरवर। वर्णाश्रम हितरे तत्परे संतत, सत्यवादी धर्मात्मा महाशुचि व्रत। समस्त सुविभव पूर्ण अयोध्यारे, राजकार्य करन्ति न्याय मार्गरे। ब्राह्मण जे क्षत्रिय वैश्य शूद्रचारी, समस्ते निज निज वर्णाश्रमचारी। धर्म करम रम रम जानन्ति, तस्कर खल धूर्त दाम्भिक नथान्ति। कृतघ्न मूर्खंकर नाही तहि बास, एहिपरि से थिले आहे कुरुईश। नृपंकर सुकाम भोग सुख प्रदा, थिलेटी रूपवती दुईटी प्रमोदा। सौंदर्यवती सर्वकार्य विचक्षणा, प्रथमा धर्म पत्नी नाम मनोइमा। द्वितीया पत्नी सेही नाम लीलावती, सर्वगुण संपन्ना सुलावण्यवती। दुई पत्नी सहित ध्रुव संधि नृप, हरबर प्रतापे क्रीडन्ति अमाप। क्रीड़ा पर्वतरे शयन आगरे, मनोरम आरामे दीर्घकाशौ धरे। दुई पत्नी सहिते विहार करन्ते, एपरि केते काल गत हेबा अन्ते। से मनोरमा शुभ समये कुमार, प्रसव कले राज लक्षणे सुंदर। सुदर्शन बलिण नाम देले राजा, एक मास मध्यरे द्वितीय बारिजा। से लीलावती शुभ दिने शुभ बेले, सुंदर पुत्रटीए प्रसव कहिले। जात हेला आनंद हृदय राजांकर, जात कर्म करिले दुई पुत्रंकर। बहुत धन दान कले द्विजंकरे, समान स्नेह रखिथिले पुत्रंकरे। काहा प्रति ताहांक तारतम्य भाव, उणाधिके न रखिथान्ति नरधव। शत्रुंकर संताप प्रद से भूपाल, हृदय करी प्रीति पुष्पटी प्रफुल्ल।
ऐश्वर्य अनुसारे विधि आचरण पूर्ण कले पुत्रंक जे चूड़ाकरण सकल नरंकर चित्त मनोहर परम कमनीय सुकांति सुंदर चूड़ाकरणर अंते दुई जे भाई क्रीड़ा हेतु जा शिक्षा कले दीक्षा पाई छिड़ा होई ता राजा करिले दर्शन प्राण मने न पड़े स्थिर हुए मन से दुईଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ सुदर्शन ज्येष्ठ लीलावती गर्भ संभव कनिष्ठ पुत्र को जिणिबारु शत्रुजित नाम अमृतमय समताहांक वदन हेतु राजांकर मंत्री वर्गंकर अधिक प्रिय पात्र प्रजा मानंकर अधिक गुण हेतु शत्रुजित प्रति अधिक प्रीति करी थांती नरपति सुदर्शन उपरे से परी नथिला मंद भाग्य ताहांक जेणु देखा देला एपरी केते काल गला परे राजा मृगया लालसारे मजाइले मजा बने जाई मारिण मृग जे सुकर रुरु करी गवय शशक आवर महिष सर भजे गंडा 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 मारी खेला करिण मल कले थंडा महाघर निर्विड़ वन मध्य रही एपरी क्रीड़ा करुथिले महिषाई दैव जोगे दारुण कोपी महासिंह कुंजरु बाहरिबा देखि नरसिंह सरद्वारा मारिबा हुअन्ते उद्यत अधिक क्रोध हेला हेबारु आघात मेघ परी गंभीर गरजन कला जटाजुट प्रसारी लांगुल पिटिला नृपंकु मारिबाकु लंपकु देण उपरकु उठिला प्रताप होइण ताहा देखि से नर नाहा महाकोपे बाहरिले द्वितीय सिंह परी आपे बहिथिले दक्षिण करे अशिवर बाम करे चरम फलक सुंदर अनुचर वर्ग सेहि समय रे सरबर सिलेटी कोपे सिंह परे प्रतापी सिंह से तो राजांक उपरे पड़िला आसी शीघ्र सराग बसरे अनुचर समूह करी हाहाकार मृगराज सिंह को करिले प्रहार आपणार उपरे सिंह को देखिण कोप भरे प्रहारिले खड्ग नर राण तथापि तीक्ष्ण नख द्वारा राजा देह विदीर्ण करिदेला तूर्णरे से सिंह नखाघाते भूतले पड़ी राजा मोले सैन्य माने उच्चरे कांदिण सकले महत सरमान करिण आघात 50 कुपंचत कराइले प्राप्त फेरिण नगर को सब सैन्य गण सचिवं को वृत्तांत कले निवेदन नृपंक परलोक गत कथा शुणी दुख चित्ते सेवन स्थाने जाई पुणी दाहादी प्रेत क्रिया संपादन कले वशिष्ठ कुल पुरोहित सेहि काले ए अंते प्रजावर्त पुरवासी माने मुनिवर वशिष्ठ विचारिले मने सुदर्शन पुत्रंकु करिबा राजन परस्पर मंत्रणा कले मने मन प्रधानमंत्री माने कहिले मंत
सुदर्शन धर्म पत्नी गर्भजात सुलक्षण सुशांत राजांक कुमार राजा सने योग्य हेबार सुंदर कहिले से वशिष्ठ ऋषिंक नायक सुदर्शन बालक हेले धार्मिक राजांकर आत्मज योग्य होइलाणी राजा सने बसी हेउ राजा पुणी मंत्रींकर मंत्रणा एही परि हेला राजरे एही कथा प्रचार होइला उज्जयिनी राजर राजा युद्धाजित अयोध्या को आसिले शुणिए चरित ध्रुव संधि नृपंक कनिष्ठ ससुर लीलावती बालांक अटंती पियर जोईंकर मरण बारताकु शुणी नातींकर हितकु साधिबाकु पुणी मंत्रींकर मंत्रणा विषय शुणिण जत्नरे प्रवेशिले अयोध्या जाएण कलिंग देश अधिपति वीरसेन मनोरमा बालांक श्वेत बाप पुण नाती सुदर्शनंक हित सुदर्शने अयोध्यारे मिलिले अजात आपणे ए दुई नृपंकर महाभयंकर ससैन्य ससमांत होइला समर निज निज नातींक राज्य सुख लोड़ी युद्ध कले मंत्रींक परामर्श पड़ी प्रथमे पचारिले युद्धाजित वीर ए राजपुत्रंकर मृत्यु रे के बड़ पुओ एकाकी राज्य राजा हुए कनिष्ठ जाई बने घर करी रहे ताहा शुणी कहिले वीर वीरसेन शुण शुण हे युद्धाजित नर राण मु शुणिछि शास्त्रज्ञ पंडित मुखरु धर्मपत्नी कुमार राज्ये कागरु युद्धाजित कहिले गुण गणे ज्येष्ठ अटई मोर नाती हेले हैं कनिष्ठ सेपरि नुहे राज लक्षणे लक्षित सुदर्शन किपरि हेब कीर्तिनाथ निज निज नातींक राज्य सुख लोभे विवाद कले अजा दुहे महालोभे उभयंक भय दारुण संकट आकट के करिब हे सम्राट राट युद्धाजित कहिले आहे मंत्री माने निश्चय स्वार्थपर अट तुम्भे माने सुदर्शन पुओ को करिण राजन राजधन संभोगे बड़ाई मन इंगित द्वारा तुम्भ मनगत भाव सुदर्शन अपेक्षा महागुणशाली मो नाती शत्रुजित अटई कहली एहेतु राज सिंहासने से योग्य आउ एक विषय जानी थाओ बेग कहार क्षम अछि गुण ज्येष्ठ छाड़ी गुणहीन पुत्र को राज्य देव लोड़ी एथिपाई निश्चय बहु सैन्य सह घोर युद्ध करिबी हेब कि असह्य मुखड़ग सीधारे मेदिनी मस्तक द्विधा हेउ बोलिकी करुछ विवेक वीरसेन कहिले हसी सहास्य रे हे विचक्षण वीर शुण ए कथारे दुई पुओ जाक त अटंती समान अधिक प्रज्ञाशाली के कह आपण मो नाती बड़ पुओ अटे हाभेद एपरि नृप दुई करिले विवाद ता देखि ऋषि माने सर्व प्रजा माने व्याकुल संकुल को संपादिले मने
ସମୀପରେ ଥିବାର ନୃପମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଇ ରାଜାଙ୍କର ଦେଖିଣ ବିବାଦ। ସୈନ୍ୟ ସହ ସମସ୍ତେ ନିରାଳସ ଭାବେ ଆସିଲେ ବହୁ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟ କରି ଭାବେ। ରାଜାଙ୍କର ମରଣ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିଣ ଶୃଙ୍ଗବେରପୁରର ଯେ ନିଷାଦ ଗଣ। ରାଜା ଦ୍ରବ୍ୟ ସକଳ ଚୋରି କରିବାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆସି ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରେ। ଅଧିକ କି କହିବା ରାଜା କୁମାରଙ୍କ ପରସ୍ପରେ ବିରୋଧ ହୋଇବା ଅନେକ। ସ୍ୱଦେଶ ଦେଶାନ୍ତର ଚୋର ଗଣେ ଶୁଣି ଆସିଲେ ଚୋରାଇବା ଇଚ୍ଛା କରି ପୁଣି। ସେନର ବର ଯୋଦ୍ଧା ଜିତ ବୀର ସେନ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ହୁଅନ୍ତେ କଳହ ଏସନ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ହତ ହେଲା ଯେ ଉପଦ୍ରବ ସଜ୍ଜିତ ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧେ ଦୁଇ ନରଧବ। ଏହିଠାରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭାଗବତଙ୍କରେ ସୁମହତ ପୁରାଣ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ଧ୍ରୁବ ସନ୍ଧି ରାଜାଙ୍କ ମରଣ ବର୍ଣ୍ଣନ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଲା ସମାପନ। ଜୟ ଗୋ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ପୁର ଅଧିଦେବୀ ଚତୁରା ଚତୁର୍ବର୍ଗ ପ୍ରଦା ମହାଦେବୀ। ଚତୁରା ନନାଦିରେ ପୂଜିତା ସନ୍ତତ ଚତୁର୍ଥୀ ପ୍ରିୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାନ୍ତଙ୍କର ମାତ। ଚତୁର କେ ନହିବେ ହି ଚରାଚରେ ଚତୁର୍ବର୍ଣ୍ଣେ ତୁମ୍ଭର ଗୁଣ କଥନରେ। ଚତୁର୍ଯୁଗ ଇଶାଗ ତୁମ୍ଭ ଗୁଣ ଗୁଣୀ ଚତୁର ନହିବ କି ବାଲାଜୀ କ୍ଷଣୀ। ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୁଦ୍ଧାଜିତ ଓ ବୀରସେନଙ୍କର ରଣ ବର୍ଣ୍ଣନା। ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ଶୁଣ ହେ ରାଜନ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ବଶରେ ସେ ଦୁଇ ରାଜନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରି ଧରି ଦମ୍ଭ ଅତୁଳନୀୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିଲେ ଆରମ୍ଭ। ମହତ କୋଳାହଳ ହୋଇଲା ସଂଜାତ ମହାବାହୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧାଜିତ ଯୁଦ୍ଧ ଅର୍ଥ। ସସୈନ୍ୟ ବାହାନାଦି ହୋଇଣ ସହିତ ସସରାସନ କରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଗତ। ସୁରବର ସମାନ ରାଜା ବୀରସେନ ନାତିର ହିତ ହେତୁ ହୋଇ ସାବଧାନ। କ୍ଷେତ୍ର ଧର୍ମ ସ୍ମରଣ କରିଣ ସମରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସୈନ୍ୟ ସହିତ ସତରେ। ସତ୍ୟ ପରାକ୍ରମଶାଳୀଟି ବୀରସେନ ଯୁଦ୍ଧାର୍ଥେ ଯୁଦ୍ଧାଜିତ ଥିବାର ଦେଖିଣ। ମହିଧର ଉପରେ ଯେହ୍ନେ ଜଳଧର ସେପରି ବରଣ କରିଲେ ସୁସର। ଶାଣିତ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ସରନି କରରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କଲେ ଯୁଦ୍ଧାଜିତଙ୍କ ଶରୀର। ଯୁଦ୍ଧାଜିତ ଅଟନ୍ତି ମହାଯୋଦ୍ଧା ସେ ତ ବାଣ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କ ସର କଲେ ହତ। ଏକାଳେ ରଥା ରହି ଗଜାରୋହୀ ମାନେ ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ସୈନ୍ୟ। ମାନବ ଦେବ ମୁନି ଗଣ ସେହି କାଳେ ଘୋରତର ସମର ଦର୍ଶନେ ଆସିଲେ। କ୍ଷଣ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଗଗନ ମାର୍ଗରେ ବିହଙ୍ଗ ଗୁଧ୍ର ଆଦି କାଳ ସମୂହରେ ମାଉଁସ ଭୋଜନରେ ବଳାଇଣ ମନ ସମାଚ୍ଛନ୍ନ କରିଲେ ଦିଶିଲା ଶୋଭନ। କ୍ଷଣକର ମଧ୍ୟରେ ମାତଙ୍ଗ ତୁରଙ୍ଗ ବୀରଙ୍କର ଶରୀର ଜାତ ରକ୍ତ ରଙ୍ଗ। ମହତ ଭୟଙ୍କର ସରିତ ବାହିବା ରଙ୍ଗମା ତରଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ କି କହିବା। ଯମ ମାର୍ଗ ବାହିନୀ ଯେନେ ବୈତରଣୀ ପାପୀଙ୍କର ଦର୍ଶନେ ଭୟ ପ୍ରଦାୟିନୀ। ଏପରି ରଙ୍ଗମା ତଟିନୀ ଯେ ଦେଖିଲେ
ଭୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତି ସକଳେ ସେ କାଳେ। ସେରକତ ସରିତ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା, ନିଜ ତଟ ଦୁଇକୁ ଖୋଜି ପକାଇଲା। ଉତ୍ସିତ କେଶ ବୃତ ନର ମୁଣ୍ଡ, ପ୍ରବାହେ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ। ଯମୁନାର କୂଳର ବାଳକ ସକଳ, ଖେଳାଲୀଳା କରିଣ ହୋଇଣ ବିହୋଳ। ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଯମୁନା ଜଳେ ତୁମ୍ବି ଫଳ, ପକାଇବା ସଭାକୁ ବଳିଲା କେବଳ। କେବିର ବର ଘୋର ରଣେ ହୋଇ ମୃତ, ରଥ ପରୁ ଭୂତଳେ ହୋଇଲା ପତିତ। ତା ଉପରେ ଉଡ଼ିଲେ ଗୃଧ୍ରେ ମାଂସ ଲୋଭେ, ଦେଖିବାରେ ସେ କାଳେ ଶୋଭାରମ୍ଭେ। ମୃତ ବୀର ବରର ସେହି ଜୀବାତ୍ମା କି, ସୁନ୍ଦର ଶରୀରେ ଅକ୍ଷମତା ଦେଖି। ଦେହ ମଧ୍ୟେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଇଚ୍ଛାରେ, ସମୟ ଖୋଜି ବିହରୁଛି କି ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ। କେନର ରାଣ ରଣେ ଲଭି ସୁମରଣ, ଦିବ୍ୟ ଦେହ ଧାରଣେ ଆରୋହୀ ବିମାନ। କାମ କୁପାରକୁ ହୋଇବାରେ ପାର, ନିଜ କାଳେ ଦେଖିଣ ଦେବାଙ୍ଗନା ସାର। ନିଜର ଅଭିଳାଷ କରି ପରକାଶ, କହିଲେ କର ଭରୁ ଶୁଣ ନାରୀଶ। ଦେଖ ଏ ମୋ ଶରୀର ସରାହତ ହୋଇ, ଶୋଭିନୀରେ କିପରି ଶୋଭନ ଦିଶଇ। କେନର ବର ବୀର ବର ଘୋର ରଣେ, ଶତ୍ରୁ କରେ ଜୀବନ ବିଷ ଜିଆପଣେ। ଦେବାଙ୍ଗନା ସହିତେ ସୁଦିବ୍ୟ ବିମାନେ, ବସି ହସି ଦେଖଇ ରହିଣ ଗଗନେ। ତା ମାନବ ଦେହର ପ୍ରିୟା ପ୍ରିୟ ନାଶେ, ଚିତାଗ୍ନିରେ ସ୍ୱ ଆତ୍ମା ସମର୍ପି ଦେଇ ସେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଶରୀର ସହ ଦଗ୍ଧ ହୋଇ, ସୁପତିଙ୍କୁ ପାଇଲା ଦିବ୍ୟ ଦେହ ବହି। କେବିର ବର ଦୁଇର ସେ ପରସ୍ପରେ, ନିଜ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଣ ଅସ୍ତ୍ରର ପ୍ରହାରେ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ କରିଣ ଗମନ, ସୁର ସରପ ସରା ଅପ୍ସରା ପାଇଣ। ତାହାଠାରୁ ମିଥୁନ ହୀରା କିଣିବାରେ, ପ୍ରହାର କଲେ ସର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱେ ପରସ୍ପରେ। କେ ଯୁବକ ରାଜନ ସମରେ ଜୀବନ, ଶତ୍ରୁଙ୍କର କରରେ କରି ବିସର୍ଜନ। ନିଜ ନାରୀ ଅପେକ୍ଷା ରୂପ ଗୁଣବତୀ, ଦିବ୍ୟ ଦେହେ ପାଇଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗନା ସତୀ। ଅନୁରାଗ ଯେପରି ହେବ ଶେଷ ରାଗେ, ବିସ୍ତାରୀ ଗୁଣ ଚୟ ବନିଲା ତାଗେ। ପ୍ରେମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟେ ପ୍ରମାଦର ଗୁଣ, ଅନୁସରି ରହିଲା ଜନ୍ମେ ଜୟ ଜାଣ। ଅସମର ସମର କ୍ଷେତ୍ରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ, ସୈନ ମାନଙ୍କର ସର ସଂଘର୍ଷଣେ। ସମୁତ୍ଥିତ ହୋଇଲା ଧୂଳି ସମୂହର, ଧୂଳି ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ କି ହେଲେ ଦିବାକର। ଅକାଳ ରାତ୍ର କାଳ ଅନ୍ଧାର ଘୋଟିଲା, ଅଘଟ ଘଟଣା ଦିଆସିଣ ଘଟିଲା। ସେ ଧୂଳି ଜାଳ ଯାଇ ରକତ ନଦୀରେ, ପଡ଼ିବାରୁ ସେ କାଳେ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ। ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବନ୍ତ ହୋଇ, ସ୍ୱଭାବନ୍ତ ଦିଶିଲେ ସେହି ଦିବା ସାଇ। ଚତୁର ପ୍ରବର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବୀର, ମରଣ ଲୋଭି ଯାଇ ଅମର ଶରୀର। ଗଗନ ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ମଧ୍ୟ ଟିକି ଯାଇ, ପ୍ରେମ ଭକ୍ତି ବିନମ୍ରା ଦେବାଙ୍ଗନା ପାଇ। ସୁମୁଖୀର ମୁଖକୁ ଅନାଇ ସମ୍ମୁଖେ, ବିଚାରି ଅସମ୍ମତ କଲେ କାମ ସୁଖେ। ଚତୁର ବୀରଙ୍କରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମୋର, ଏ ଯଶ ଏକା ବେଳେ ହେବ ନାର ଖାର। ଏହିପରି ଭୀଷଣ ଶେଷ ମୋର କାଳେ,
ଯୋଦ୍ଧା ତ ଯୁଦ୍ଧା ଜିତ ସହସା ସେ କାଳେ ଦାରୁଣ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସ୍ୱର ନିଜର ପ୍ରହାରୀ ବୀର ବୀର ସେନଙ୍କ ଶିର ଛିନ୍ନ କରି ତାହାଙ୍କର ମରଣ କରାଇବ ରଣ ଶରଣ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ କରିଲେ ପତନ ତାହାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ଗଣ ରଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚୌଦିଗେ ପଳାଇଲେ ମହାଭୟ ପାଇ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରେ ବାପାଙ୍କ ମରଣ ଶୁଣିଣ ମନୋରମା ତାହାଙ୍କ ଯେମା ସେହି କ୍ଷଣ ଅତିଶୟ ସଭୟ ହୃଦୟ ହୋଇଲେ କାନ୍ତକୁ ସୁମରିଣ ଏମନ୍ତ ଚିନ୍ତିଲେ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତ ପାପିଷ୍ଠ ନୃରାଣ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଶତ୍ରୁତା କରିଣ ଶରଣ ରାଜଲୋଭେ ନିଶ୍ଚୟ ମାରିବ ମୋ ପୁତ୍ର ଆହା ମୋର ତାତ ହେ ଯୁଦ୍ଧେ ହେଲେ ହତ ଜୀବିତ ନାହାନ୍ତି ତ ମୋ ଜୀବନ ନାଥ କି କରିବି ମୁଁ ଏବେ ବାଳକ ମୋ ପୁତ୍ର କି ବୁଦ୍ଧି କରିବି କା କେଉଁଠାକୁ ଯିବି ଏହା କରି ହେ ନାଥ ଗଲ କି ସ୍ୱଭାବି ଲୋଭ ତ ସମୁଦାୟ ପାପର ଆକାର ଲୋଭର ବଶୀଭୂତ ନହିବ କେ ନର ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ରାଜା ପନ୍ତି ଆହା ସତେ କି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରନ୍ତି ଲୋଭିକି କିବା ପିତା ମାତା ଭାତୃଭାବ କି ଗୁରୁ ଗଣ ତାଙ୍କୁ କି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଲୋଭ ହେତୁ ସଂହାର କରିବାରେ ତାର ଅଣୁମାତ୍ର ବିଚାର ନାହିଁଟି ବିଚାର ଅଲକ୍ଷ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ ଯେ ଅଗମ୍ୟ ଗମନ ଲୋଭିତ କରିପାରେ ଧର୍ମ ବିସର୍ଜନ ନାହିଁ ତ କେହି ମୋର ସାହା ହୋଇବାରେ ବଳବନ୍ତ ହୋଇଣ ଏହି ନଗରରେ ଯାହାର ବାହୁ ଛାୟା ଆଶ୍ରୟ କରିଣ ଆହା ସତେ କରିବି ସନ୍ତାନ ପାଳନ ଯୁଦ୍ଧା ଜିତ ରାଜନ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ଯେବେ ମାରିଦେଲେ ମୁହିଁବା କି କରିବି ତେବେ ଆହା ସତେ ଜଗତେ ରଖିବାକୁ ମୋତେ କେହି ତ ନଦୀ ସନ୍ତି ରହିବି କେମନ୍ତେ ମୁଥିଲେ ଏହି ସ୍ଥାନେ ସପତ୍ନୀ ଲୀଳାବତୀ ଅତିଶୟ ବୈରତ୍ୟ ଆଚରିବି ନୀତି ମୋର ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ସେ ଦୟା ନ କରିବ ବିଷାଦ ଉପାୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ମାରିବ ଏଠାକୁ ଯୁଦ୍ଧା ଜିତ କଲେ ଆଗମନ ବାହାରକୁ ମୁଁ ଯାଇ ନ ପାରିବି ପୁଣ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଖିଣ ବାଳକ ବୟସ ଜାଗରରେ ଅବଦ୍ଧ କରିବ ଅବଶ୍ୟ ଶୁଣିଛି ପୂର୍ବ କାଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ବଜ୍ର ଧରି ବିମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟ ପଶି କରି ଗର୍ଭେ ଥିବା ଶିଶୁକୁ ବଜ୍ର ପ୍ରହାରିଲେ ସେ ପିଣ୍ଡଟି ପ୍ରଥମେ 7 ଖଣ୍ଡ କଲେ ନମରନ୍ତେ ସେ ଶୁଣି 7 ଭାଗେ କଲେ ହେ 49 ବାୟୁ ହେଲେ ବେଗେ ଶୁଣିଛି ପୁଣି କେଉଁ ନୃପଙ୍କର ନାରୀ ସପତ୍ନୀର ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ ବାଞ୍ଛା କରି ହଳାହଳ ଗରଳ କରନ୍ତେ ପ୍ରଦାନ ଗରଳ ସହ ଜନ୍ମ ହୋଇଲେ ସନ୍ତାନ ସଗର ନାମେ ଖ୍ୟାତ ହୋଇଲେ ସଂସାରେ ଶୁଣିଛି ପୂର୍ବେ ସେହି ସଗର ବଂଶରେ ଜୀବିତ ଥାଉ ଥାଉ ନୃପ ଦଶରଥ ତାହାଙ୍କ ଦୁଷ୍ଟା ଭାର୍ଯ୍ୟା କୈକେୟୀ ମାତ ସପତ୍ନୀ ପୁତ୍ର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ରାମଙ୍କୁ ବନକୁ ପଠାଇ ଦେଲେ ସେହି ନିବାରୀ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଧିକ କି କହିବା ସେ ହେତୁ ନୃରାଣ ଦଶରଥ କରିଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆରୋହଣ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତ ମୋର ଆତ୍ମଜକୁ କରିଥିଲେ ବାଞ୍ଛାଟି ରାଜା କରିବାକୁ ସେମାନେ ମୋର ଏବେ ନୁହନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ
ଯୁଧାଜିତ ରାଜାଙ୍କ ଶରଣ ପ୍ରପନ୍ନ। ନାହିଁ ତ ମୋର ବଳଶାଳୀ ଭାଇ କେହି, ଏ ବନ୍ଧନ ଦଶାରୁ ହେବାକୁ ଫିଟାଇ। ବିଷ୍ଟର ଶ୍ରବା କିବା ଏହା ଲେଖିଥିଲା, ଅଦୃଷ୍ଟରେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ହେଲା। ଯାହା ହେଉ ଦୈବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେଲେ, ସେ ଉଦ୍ଯୋଗ ପ୍ରକାଶ କରିବାଟି ଭଲେ। ହେତୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର କରିବି ଉପାୟ, ପାଇବ ରକ୍ଷା ଯେଉଁ ପରିମତ ନୟ। ମନୋରମା ବିଚାରି ଏହା ମନେ ମନେ, ବିଦଲ ନାମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକିଲେ ନିର୍ଜନେ। ସେ ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିପୁଣ ପୁଣି ଅତି ମାନେ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲେ ଧରି ତାର ପାଣି। ହେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବର ମୋର ବାପ ଯୁଦ୍ଧେ ମଲେ, ମୋର ଏକୁ ମୋର ବାଳକ ଏ କାଳେ। ରାଜା ଯୁଦ୍ଧା ଜିତ ତ ଯୋଦ୍ଧା ସମଧିକ, କି କରିବି ବିନ୍ଦବ କହ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଖ। କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣି ଏହିପରି ଶୁଣି, ଏ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ିବାର ଉଚିତ ଗୋରାଣୀ। ଚାଲ ଗୋ ବିଳମ୍ବେ ବାରାଣସୀ ସ୍ଥିତ, ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟସ୍ଥକୁ ଯିବା ଗୋ ମାତ। ସୁବାହୁ ନାମେ ତହିଁ ମୋ ମାମୁଁ ଅଛନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧାଜିତ ଅପେକ୍ଷା ବଳିଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ସେ ଆମ୍ଭକୁ ସୁରକ୍ଷା, ଆସ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆଗ ଦକ୍ଷା। ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ନଗରୁ ମୁଁ ଯିବି, ରଥ ପରେ ବସାଇ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଗୋ ନେବି। ଏପରି ଶୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ମହାଦେଇ, ଲୀଳାବତୀ ନିକଟେ କହିଲେ ସେ ଯାଇ। ଆଗ ଦେବି ଯୁଦ୍ଧରେ ମଲେ ମୋର ବାପ, ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହାଙ୍କ ସମୀପ। ଏହା କହି ସେ ମନୋରମା ମହାଦେଇ, ରଥରେ ବସି ସଇରିନ୍ଦ୍ରି ସହ ହୋଇ। ନଗରରୁ ବାହାର ହୋଇ ସେହି କାଳେ, ବିଦଲଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇଲେ। ପିତାଙ୍କର ବିୟୋଗେ ଶୋକାକୁଳା ଦିନା, ଭୟରେ କମ୍ପୁଥିଲେ ସେତ୍ର ମନୋରମା। ପିତୃହନ୍ତକ ଯୁଦ୍ଧାଜିତକୁ ଦେଖିଣ, ପିତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଣ। ଦୁଇ ଗୋଟି ଦିବସ ଅତୀତ ହେବାରେ, ମିଳିଲେ ଯାଇ କରି ଭାଗୀରଥୀ ତୀରେ। ବାଟରେ ଭେଟ କରି ସେ ନିଷାଦ ଗଣ, କୁଣ୍ଡନ କରି ଘେନି ଗଲେ ସର୍ବଧନ। ଲୁଣ୍ଠନ କରି ଘେନି ଗଲେ ସର୍ବଧନ, ଷଠବର ମାନେ ତ ଠକି ଘେନି ଗଲେ। ବସିଥିବା ରଥ ହିଁ ବଳେ ଘେନି ଗଲେ। ମନୋହର ବସନ ମାତ୍ର ପରିଧାନୀ, ହୋଇଥିଲେ ସେ ମନୋରମା ମହାରାଣୀ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପୁତ୍ରକୁ ଧରିଥିଲେ ମାତ୍ର, ସୈରିନ୍ଧୀଙ୍କର କର ହୋଇଣ ସହିତ। ମନୋହର ପବିତ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ଗଙ୍ଗା ତଟ, ମିଳିଲେ ଯାଇ କରି ତାର ସନ୍ନିକଟ। ଭୟାକୁଳେ ଭେଳାକୁ ଆରୋହଣ କରି, ପବିତ୍ରା ଭାଗୀରଥୀ ନଦୀ ହୋଇ ପାରି। ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବତକୁ କରିଣ ଗମନ, ଭୟାକୁଳେ ଭେଟିଲେ ଭରଦ୍ୱାଜାଶ୍ରମ। ନିର୍ଭୟ ହେଲେ ତହିଁ ତାପସଙ୍କୁ ଦେଖି, ମୁନିଏ ପଚାରିଲେ କହ ଆଗ ସଖୀ। ସତ୍ୟ କରି କହ ଗୋ ଚାରୁ ଶୁଭ୍ର ହାସୀ, ତୁମ୍ଭେ କିଏ କାହାର ଅଟ ଗୋ ପ୍ରେୟସୀ। କାହିଁ ପାଇଁ ଏହିପରି ଯେ କଷ୍ଟ ସହି, ଏହିଠାକୁ ଆସିଲ ଶଶୀ ମୋହି ସହି। ଦେବି କି ବା ମାନୁଷୀ କହ ଗୋ ବାମରୁ, ପୁତ୍ର ଧରି ଆସିଛ କହ କି ହେତୁରୁ। ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ପରାଏ ତୁମ୍ଭେ ତ ଦିଶୁଛ, ସରୋଜ ନୟନା ଗୋ ଏହା କି ବା ମିଛ।
ମନୋରମା ସେ ବର ବନିନି ସୁମୋହି ମୁନିବର କର୍ତ୍ତୁକ ଜିଜ୍ଞାସିତ ହୋଇ ତୁନି ହୋଇ ରହିଲେ କିଛି ନ କହିଲେ ଦୁଃଖିତ ହୃଦୟରେ କାନ୍ଦିଣ ରହିଲେ ବିଦଲୁ ଋଷି ଶଙ୍କୁ ସେହି ନାରୀଶ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ପ୍ରଦାନେ ବିହିଲେ ଆଦେଶ ସେ ମୁନି ପ୍ରବରଙ୍କୁ ବିଦଲ କହିଲେ ଶୁଣ ହେ ମୁନିବର କହୁଅଛି ଭଲେ ଥିଲା ଯେ ଧ୍ରୁବ ସନ୍ଧି ନାମରେ ରାଜନ ତାହାଙ୍କ ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ମନୋରମା ନାମ ମହାବଳ ସମ୍ପନ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରାଜ ସିଂହଦ୍ୱାର ମାରିଲେ ଆହେ ମୁନିରାଜ ତାହାଙ୍କ ଏ ନନ୍ଦନ ନାମ ସୁଦର୍ଶନ ସତୀଙ୍କ ପିତା ଅତି ଧର୍ମାତ୍ମା ସେ ପୁଣ ନାତିଙ୍କ ହିତ ହେତୁ ମହାଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଯୁଦ୍ଧାଜିତ କରରେ ମରଣ ଲଭିଲେ ସପତ୍ନୀ ପିତାଙ୍କର ଉଭୟେ ସତୀ ଭୟଙ୍କର ବନକୁ ଏତ ଆସିଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ସହ ଏ ନୃପ ପୁତ୍ରୀ ଏହି କ୍ଷଣି ଆପଣଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲା ଜାଣି ଏଣୁ ହେ ମହାଭାଗ ମୁନି ଗଣ ରାଣ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ହୋଇବା ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣ ତୁମ୍ଭ ପରା ମହାତ୍ମା ମାନେ କହିଛନ୍ତି ବିପଦରୁ ଯେମାନେ ରକ୍ଷା କରୁଥାନ୍ତି ଲଭନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ଠାରୁ ସୁପୁଣ୍ୟ ଅଧିକ ଭିତ ଦିନ ରଖିବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଏହା ଶୁଣି କହିଲେ ମୁନି ସୁବ୍ରତେ ପୁତ୍ର ପାଇ ନିର୍ଭୟ ରହି କରି ଏଥେ ଶତ୍ରୁଠାରୁ କୌଣସି ଭୟଟି ନ କରେ ହେଳାଟି ନ କରିଣ ପାଳ ଏ କୁମରେ ଲକ୍ଷଣବନ୍ତ ଏତ ତୁମ୍ଭର ତନୁଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ରାଜା ସନେ ହୋଇବ ବିରାଜ ଏହେତୁ ଦୁଃଖ ଶୋକ ନ କର ଗୋମାତ ମୋ ଆଶ୍ରମେ ରହତୁ ହୋଇଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କର ଆଶ୍ୱାସ ଗିର ଶୁଣି ଏହି ପ୍ରକାର ସେ ମନୋରମା ମୁନି ଦତ୍ତପନ ଶାଳେ ଶୋକ ଶୂନ୍ୟ ହୃଦୟ ସୁସ୍ଥିରେ ରହିଲେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୈରେନ୍ଦ୍ରୀ ବିଦଲ ସହିତ ଭରଦ୍ୱାଜ ଆଶ୍ରମେ ରହିଲେ ମନ୍ତ ଆପଣାର ନନ୍ଦନ ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ ସେହି ସୁଦର୍ଶନକୁ କରିଲେ ପାଳନ ଏହିଠାରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭାଗବତଙ୍କରେ ସୁମହତ ପୁରାଣ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧାଜିତ ବୀର ସେନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ଣ୍ଣନ ପଞ୍ଚଦଶାଧ୍ୟାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ପଞ୍ଚାଶ ବାହିନୀକୁ ପାଞ୍ଚି ପାଞ୍ଚି ମନେ ପ୍ରେମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ବାଲାଜୀ ରଣା ଭଣେ। ଷୋଡ଼ଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଜୟଦ୍ରଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରୌପଦୀ ହରଣ। ବ୍ୟାସଦେବ କହିଲେ ଶୁଣ ଋଷିଗଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ କରି ଯୁଦ୍ଧାଜିତ ପୁଣ ସମର ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରବେଶୀ ସୁଦର୍ଶନ ମାରଣେ ହୋଇ ଅଭିଳାଷୀ ମନୋରମା ବିଷୟ କୋପେ ପଚାରିଲେ ସେ ମାତା ପୁତ୍ର ଦୁହି କାହିଁ କାହିଁ ଗଲେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଚୌଦିଗେ ପଠାଇଲେ ଆପ୍ତ ଡାକରକୁ ଦ୍ରୋହିତ୍ରଙ୍କୁ ବସାଇ ରାଜ ସିଂହାସନେ ଦେଶାଧୀପ କରାଇ ଦେଲେ ଶୁଭ ଦିନେ ମହର୍ଷି ବିଶିଷ୍ଟାଦି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ମନ୍ତ୍ର ଅଥର୍ବ ବେଦୋକ୍ତ ସକଳ ଉଚ୍ଚାରିତ ପୂତ ତୀର୍ଥୋଦକ ଆମ୍ରପର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପନ୍ନ କଳସ ଅନେକ ସଜଳେ ଅଭିଷିକ୍ତ କରାଇ ଯୁଦ୍ଧାଜିତ ନାତି ସକ୍ରାଜିତଙ୍କୁ ଦେଲେ ସେ ରାଜତ୍ୱ
भेरी शंख तोर्य जे नानाविध वाद्य आरंभ हेला से तो शोभारंभ मध्य विप्रंक वेद पाठ बंदींक स्तुति बाणी प्रजांकर मंगल प्रद जय ध्वनि अयोध्या धामे महा उत्सव बढ़िला आनंदार्णव पूर्ण लहरी उठिला शत्रुजित होइण नूतन राजन हृष्टपृष्ट प्रजारे हेले समाजीन स्तुतिवाद सुवाद्य ध्वनि परिपूर्णे अयोध्या नव भाव बहिला पणे मात्रक साधु माने स्वगृहरे रही सुदर्शन चिंतिण शोक कलेहि आहा से काहे राजपुत्र सुदर्शन मनर मासे साधी काहे गले पुण आहा सत्य ताहांक बाप राज्य लोभे शत्रु करे मरिण गले स्वर्ग लाभे अपक्ष घाती साधु एही परिचिंती रहिले होई शत्रुजित वशवर्ती शत्रुजित नाती को करिण राजन मंत्री को राज्य भार करी समर्पण यात्रा कले निकर नगराभिमुखे युधाजित राजन सहर्ष सुमुखे शुणिले सुदर्शन मुनि आश्रमे अछंती वास करी से तो विनाश्रमे एहा शुणी ताहार विनाश सकाश चित्रकूट जीवारे करी अभिलाष श्रृंगदेव बुरर महीअधिशायी निषाद राज दल दुर्दश दुई से दुई को तलाई ससैन्य अग्रे बाहरिले तांक मरण इच्छारे भरद्वाज आश्रमे मनोरमा थिले ससैन्य युद्धाजित आसीबा शुणिले मो पुत्र को मारिब बोली कले चिंता होई अति दुखिता शोकार्ता जे भीता सहस्रु लोचन रे मुनि को कहिले युद्धाजित आसीछि कि करिबि भले काहे जीवी युद्धाजित मारी दीप निज जाति राज्य रे निज नाति राज्य रे करिछि अधिप निश्चय मो पुत्र को मारिबा इच्छा रे आसुछि एही ठाकु सैन्य सहित रे आहे प्रभु शुणिछि पूर्व काले मोहि पांडवंक सहित द्रौपदी सुमोहि वन मध्ये मुनिंक पवित्र आश्रमे निवास करिथिले जे काले आपणे से काले मृग मारी 5 भाई जाक स्थानांतरे जीवार समय विवेक मुनिकर आश्रमे थांती द्रौपदी मानस दुख सुख मनरे संपादी धौम्य अत्रि गालव पैल जे गौतम जाबाजी भृगु गोत्र कण जे च्यवन जतक्रतु सुमंत मुनि भीतिहोत्र वत्सला शासन पुणी यज्ञ दत्त जवक्र जवकृत कहोड़ भरद्वाज ए समस्त सुबोध मुनिक समाज शोकाय मठे रही न करिण मठ शुभारंभ आरंभ कले वेद पाठ से सर्वांग सुंदरी द्रौपदी से काले मुनिंकर आश्रमे दासी सह थिले शत्रुहा महावीर 5 भाई माने धनु करे मृगया करी गले बने से काले सिंधु देश ईश जयद्रथ से आश्रम पथरे गले से श्रीमंत सहित रे समस्त सैन्य माने थिले मंगल प्रद वेद ध्वनि से शुणिले
पवित्र आत्मा मुनि मानक दर्शने तथपरु आसिले मठ सन्निधाने दुईटी भृत्य सह आश्रमे प्रवेश करिले से उद्यमशील नृपईश वेद पाठ निरत मुनि को दर्शन कृतमणि पुटरे कले नर राण राजा आगमन जानी मुनि नारी आसिले से राजा देखिबा विचारी एकिए बोली करी नारी पुष्प परे पचरा पचरी से होइले सतरे से मुनि पत्नींकर मध्य शोभा धरी परिवार सहित कमलांक परी बरारो हासे यज्ञ से आसीथिले तांक परे से राजा दृष्टि पकाइले देवकन्या समान सुंदरी रमणी यज्ञ से निसतिंकी देखी नरमणी कामसर बिंधिले मरमे बाजिला धौम्य को पचारिले भरम लागिला एकिए सुबदर ससमारमणी केपति रहे गला माला हारमणी काहार कन्या नाम कि बहिछि धन्या रूपवती लावण्यवती बरानना वसुधा स्वर्ग भावी किबा सची देवी आसीथिब सुंदरी पुरंदरी देवी कंटक तरुलता समूह मध्यरे सोलबंगलतिका थिबार परीरे राक्षसी वृंद मध्य रंभा हेले उभा शोभारंभ पराय दिशई शोभा हे महाभाग सत्य करी कही ए अबला काहार काम न दिना के मुनिंकर पत्नी नुहित एही जना जाए केउ राजांक महादेई कहिले धौम्य मुनि राज सिंधु राज ए शुभ सुलक्षणी सुरमणि राज पांचल देश ईश नृपदंक जेमा द्रौपदी नाम धेया कन्या धन्या मान्या करिछन्ति ए क्षणी आश्रमे वास पचारिले पुणी से जयद्रथ ईश महत धैर्यशाली से पंच पांडवे केउठाकु किंपाई जाउछन्ति एबे प्रबल बलशाली वीर गण ईश शोक शून्य हृदय किंपा बनवास कहिले धम्य जति सेही भाई पंती रथे बसी मृगया अर्थे जाइछन्ति मारुथिबे मृग त बन हेरी हेरी मध्याह्न हेले आसिबे बाधरी धम्यंक बाणी शुणी जयद्रथ राण द्रौपदी सन्निधाने करिण प्रणाम कहिले बरा रहे तुम्भर कि शुभ कहीं जाइछन्ति गो तुम्भ पांच धब कि आश्चर्य हेलाणी 11 बरस ए विपिन वनरे करिअछ बास द्रुपद जा कहिले आह नृपबाळ आपणक सर्वत हेउ सुमंगल करन्तु ए आश्रम समीपे विश्राम एहि क्षणी आसिबे से पांडव गण द्रौपदींक ए धीर शुणे वीरवर भयप्रद से जय द्रथनर वर द्रौपदी सती प्रति प्रलोभ होइण जतिपति पंथींकी अवज्ञा करिण हरण कले तांकु हेतु साधवे न करती संपूर्ण विश्वास काठावे जे करई विश्वास पूर्ण पाए दुख ए विषय दृष्टांत बलिराज देख
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ପୌତ୍ର, ତା ପୁତ୍ର ବିଲୋଚନ ତାହାଙ୍କର ପୁତ୍ର। ସାଧୁଙ୍କର ସମ୍ମତ ଧର୍ମିଷ୍ଠ ସତ୍ୟପ୍ରାଜ୍ଞ, କରୁଥାନ୍ତି ସର୍ବଦା ସେ ତ ମହାଯଜ୍ଞ। ଶରଣାଗତ ପ୍ରତି ପାଳକ ଅଟନ୍ତି, ଦାନଶୀଳ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ରାଜେଶ ଅଟନ୍ତି। ଏକନଶତ ସଂଖ୍ୟା କଲେ ମହାସୁଖ, ମହତ ସୁଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ ରାଜଶିଖ। ତଥାପି ଯୋଗୀଙ୍କର ସେବ୍ୟା ନିର୍ବିକାର, ସତମୂର୍ତ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଯେ କମଳାଙ୍କ ବର। ଦେବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ସକାଶରେ ଆପେ, ଜନମିଲେ କପଟ ବାମନ ସ୍ୱରୂପେ। ଛଳ କରି ତାହାଙ୍କ ସମୁଦାୟ ରାଜ, ହରିଲେ ସସାଗରା ଧରା ଦେବରାଜ। ତଥାପି ବଳିରାଜ ସସତ୍ୟର କ୍ଷଣେ, ସ୍ୱୟଂ ହେଲେ ଆବଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗୀକୃତ ଦାନେ। ସତଗୁଣମୟ ତ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ଆପେ, ସଚିବ ସକାଶ ବାମନ ସ୍ୱରୂପେ। ବଳିରାଜାଙ୍କର ଯେ ଯଜ୍ଞ ବିନାଶରେ, ଛଳିଲେ ଏହିପରି ଠକ ସ୍ୱରୂପରେ। ବିଜ୍ଞବନ୍ତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠକ ଏ ଉପାୟ, ଆଜ୍ଞା ମାନେ କାହିଁକି ନ କରିବେ କହ। ଏ ହେତୁ କେବେ ହେଲେ କାହାର ସହିତ, ବିଶେଷ ବିଶ୍ୱାସଟି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ ତ। ଆହେ ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟେ ରହିଥିଲେ ଲୋଭ, ପାପେ ଭୟ ନ କରି ଦେଖ ଈଶ ଲାଭ। ଲୋଭର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ପାପୀ ମାନେ, ନାନାଦି ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତକ୍ଷଣେ। ଲୋଭିକି କରିବ ପରଲୋକେ ଯେ ଜୟ, ପରଲୋକେ ଭୟ ବା କରଇ କି କହ। ମାନବ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଣ ଲୋଭରେ, ବଚନରେ ମନରେ ପୁଣି କର୍ମରେ। ପରର ଚିତ୍ତ ହରଣ କରିଣ, ଚଣ୍ଡାଳର ସମାନ ହୁଏ ସେ ଅଧମ। ଅଧିକ କି କହିବା ଦେବଗଣେ ମଧ୍ୟ, ପରଶ ଗ୍ରହଣରେ ହୁଅନ୍ତି ସଂଶ୍ରଦ୍ଧ। ଦେଖ ହେ ଯେତେବେଳେ ଏ ମାନବ ମାନେ, କରୁଥାନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଧନ ଆରାଧନେ। ତେତେବେଳେ ସ୍ୱହସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥିତ ସ୍ୱର୍ଥ, ଦେବାରେ ଦେବତାପ ନୁହନ୍ତି ସମର୍ଥ। ବାଣିଜ୍ୟ ଚର୍ଯ୍ୟ କିବା ଦାନ ଗ୍ରହଣରେ, ପର ଅର୍ଥ ଦିଅନ୍ତି ବଳ ପ୍ରୟୋଗରେ। ବୈଶ୍ୟମାନେ ବିଶେଷ ବିକିବା ସକାଶେ, ଧାନ୍ୟାଦି ସଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ମହାର୍ଘ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେ। ମହାପ୍ରଭୁ ମହତ ଲାଭ ହେଉ ବୋଲି, କରୁଥାନ୍ତି ଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କହିଲି। ଏବେ ଭାରେ ପରଶ ଗ୍ରହଣ ଇଚ୍ଛାଟା, ରହିଲା ନାହିଁ କି ହେ ଠକିବା କଥାଟା। ଅଧିକ କି କହିବା କିଣିବାରେ କେହି, ବେପାରୀ ଶ୍ରମିକକୁ ଆସି ଯେ ପ୍ରାର୍ଥଇ। ମହତ ମୂଲ୍ୟ ହେଉ ମୋହର ପଦାର୍ଥ, ମନେହା ବିଚାରି ଦେଖାଏ ସାମର୍ଥ। ଏହିପରି ସମସ୍ତେ ପରଶ ଗ୍ରହଣେ, ତତ୍ପର ହେଉଥାନ୍ତି ସଦା ରାତ୍ର ଦିନେ। ତେବେ କହ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା,
ଏପରି ବିଶ୍ୱଯାକ ହୋଇଲା ସେ ବାବା। ଲୋଭ ମୋହ ପାଶରେ ଆବଦ୍ଧ ଯେ ଜନ, ବୃଥା ତୀର୍ଥ ଗମନ ବେଦ ପାଠ ଦାନ। ସେ ପାପୀ ଯାହା କିଛି କରଇ ସତ୍କାର୍ଯ୍ୟ, ନ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଟି ଧାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ହେତୁ ଆହେ ମହା ଭାଗ ଦ୍ୱିଜବର, ଯୁଦ୍ଧା ଜିତ ରାଜାଙ୍କୁ ଫେରାନ୍ତୁ ସ୍ୱଘର। ତାହା ହେଲେ ମୁଁ ମହା ସତୀ ସୀତା ପରି, ପୁତ୍ର ସହ ରହିବି ବନବାସ କରି। ମନୋରମା ଯେ ମାଙ୍କ ଏହି ବାଣୀ ଶୁଣି, ପ୍ରତିପଦନ୍ତ ଭର ଦ୍ୱାଜ ମୁନି ମଣି। ଯୋଦ୍ଧା ଜିତ ନୃପଙ୍କ ସମୀପକୁ ଯାଇ, କହିଲେ ଆହେ ମହି ମହିଳାର ସାଇ। ଫେରି ଯାଅ ସ୍ୱେଚ୍ଛାରେ ଆପଣା ନଗର, ମନ ତ ମହା ଦୁଃଖ ମନୋରମାଙ୍କର। ବିଶେଷ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବାଳକ ତ ଏବେ, ଏଣୁ ତୁମ୍ଭ ପାଖକୁ ଆସି ନ ପାରିବେ। ଏହା ଶୁଣି କହିଲେ ଯୋଦ୍ଧା ଜିତ ରାଣ, ଏ ହଠ କଥା ଛାଡ଼ ଆହେ ମୁନି ସୌମ୍ୟ। ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ସେ ମନ ରମା ଟିକିଏ, ଦୃଢ଼ ମୋର ତା ବିନା ନ ଫେରିବି କେବେ। ଆପଣ ନ ଛାଡ଼ିଲେ ବଳପୂର୍ବକରେ, ନିଶ୍ଚୟ ଘେନି ଯିବି କହୁଛି ତୁମ୍ଭରେ। ହସି ରୁଷି ବୋଇଲେ କ୍ଷମତା ଦେଖିବା, ହରିନିୟତ ବଳ କେତେ ଅଛି ବାବା। ହେତୁ କର ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଟି ପୂର୍ବ କାଳେ, ବଶିଷ୍ଠ ମଧେନ କିପରି ହରିଲେ। ସେପରି ମୋ ଆଶ୍ରମ ସଶକ୍ତି ଦେଖାଇ, ହରିନିୟ ଏ ମନ ରମାକୁରେ ତୁହି। ଏହିଠାରେ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଭାଗବତଙ୍କରେ, ପୁରାଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ। ଭରଦ୍ୱାଜ ଋଷିଙ୍କି ଆଶ୍ରମ ଗମନ, 16 ଅଧ୍ୟାୟଟି ହୋଇଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। 16 କଳାବନ୍ତ 16 ବର୍ଷିଆ, 16 ରାଧା ସହ ସୁର ସରସିଆ। ଷଡ଼ମୁଖ ଆଦିଙ୍କ ସେବ୍ୟ ସଦା କାଳେ, ଶଟପଦମ ମାନସ ଶ୍ରୀପଦ କମଳେ। ଷଡ଼ୈର୍ବିନାଶ ବାଲାଜୀ ରଣାର, ଷଣ୍ଢରି